असलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करना तुम सारे खरीद नाल होवोगे और अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ और वेलकम हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾफ़ी वाक कर लिए और ਹੁਣ ਅਸੀਂ वापस जान लगे हाँ। सुबह की वाक इतनी काफ़ी होंगी है, मतलब सुबह निकलना जरूर चाहिए घरों और वाक करनी चाहिए। बहुत अच्छा रहता बंदे की सेहत ਲਈ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ वापस जा रहे हैं और वेखने अज के दिन का की शेड्यूल है, अज का दिन कैसा गुजरता है। उम्मीद ही अच्छे की रखनी चाहिए। मैं हमेशा कहना कि उम्मीद अच्छे ਦੀ ਰੱਖੋ और इंशाल्लाह ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ अच्छे ਦੀ उम्मीद है। जी गाइस, मैं दोपहर टाइम कपड़े चेंज किए सी और ਹੁਣ दोपहर ढल रही है और मैं ਇੱਥੇ ਆਇਆ डेरे वाले और मैं एक चीज़ वेख के कमाल हो गई यार, हैरान मैं तो होया क्योंकि अज वेखो अज फिर डेरे की सफाई हुई है और अज दादा जान ने की और बहुत अच्छी तरह सफाई हो चुकी है माशाल्लाह। काफ़ी सफाई आज ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, हुण मैं अपने मतलब ज़मीनां वाली साइड ते चलना और तुहानूं अपनियां फसलां विखाउणा दा और नाल नाल तुहानूं अपडेट दिंदा रहना। साडे ना मतलब ज़मीनां जिहड़ियां हन ओह इदों काफ़ी मतलब सफ़र बन जांदा पिंड तो साडियां ना काफ़ी दूर हैं और नाल नाल मैं तुहानूं भी दसदा रहांगा और चलने आ फिर अज फसलां वाली साइड ते ओहदे तुहानूं मैं विखाउणा साडियां फसलां। हाँ जी, वो मतलब जी सड़क तो असीं रोज़ाना जाने एक वो सड़क भी अगू चा के जी साइड वाले आप कब्रिस्तान गए सी उदों की चली जाती साड़ियाँ जमीनां वाले और एक होर भी है वो बन्ना जाता है वो साड़ी मतलब जमीनां वाले ना वो फिर एक बन्ना जाता वो है रोड है उतों ना उधर जाइए तो वो जमीन आ जाती उस मतलब सड़क आ जाती और अगर इधर आइए तो ये फिर एक बन्ना है और उस बन्ने ते फिर ਆਪਾਂ मतलब ਸਾਡੀ ਡਾਰੀ तक भी जा सकते हैं। जी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਹੈ और अगर ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਵੀਏ ਨਾ ਇਹ मतलब ਇਹ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵੀਏ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੜਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਬੰਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੱਕ। ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ मतलब छाँव चेक करो कितनी मतलब छाँ है इत्थे। इदों फिर बंदा अगर पैदल जाना हो तो फिर बड़ा कंफर्टेबली चला जाता है क्योंकि ज़्यादा धुप भी नहीं लगती और सड़क भी इतनी ही है कि बंदा आसानी नाल चल सकता है। हाँ जी, इस सही सड़क ते जगह आ गई है इन्हों असी बावल वाला भी कहने और ਜਿਹੜੇ मतलब मेरे पिंड ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਵਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ और ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ और ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ मतलब ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਬੰਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ और हवा काफ़ी मतलब अच्छी घोली हुई है और सुकून काफ़ी दे रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और कुछ इस करके मैं धुप ते चल रहा इस करके मैनू तो पसीना काफ़ी आ रहा है और बाकी हवा बहुत अच्छी चली हुई है और ये किदों आप बहने जाके उत्थे छाँव हेठ और अपन पता लगेगा कि हवा वाकई चल रही है और है वो बन्ना जेड़ा है ये तो काफ़ी छोटी मतलब सड़क तो थानू नज़र आ रही होगी बाकी बंदे दे मतलब इंसान अंदर से चल सकता है और इधर ढारी है एक मस्जिद बनी हुई ढारी पे तुसी वेख सकते हो रास्ता किस तरह का रास्ता मतलब इतना अच्छा नहीं है और ठीक ही है बल्कि बंदा जी तुसी वेख ही सकते हो कि किस तरह का रास्ता है और इस रास्ते से फिर चल के असी अगर पैदल जाना हो अगर पैदल इस साइड जाना फिर इस रास्ते ते जावीदा और
ठीक ही है, मतलब बाकी आप चेक कर सकते हो ये। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆਬਾਦ ਸੀ ਇਹ ਢਾਰੀ, ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਨਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸਾਂ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਵੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਮਕਈ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਦ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ ਚਰੀ ਵੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੱਚਾ ਨਾਲਾ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆਂਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਗੀ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਖਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਾਹ ਵਗੈਰਾ ਉੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾ ਮਤਲਬ ਬੂਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਗਰ ਖਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਜ਼ਰੀਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਯੱਸਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁਯੱਸਰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾਲਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਛਾਂ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਆਪਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਟਰਸਟ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 'ਤੇ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ज़रूरी होना ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਯਕੀਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਰਾਰੀ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੜੀ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ,
ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੰਦਮ ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਫਸਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਲਿਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ, ਔਰ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਕਾਵੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਕਾਵੀ ਮਕਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਵੀ ਮਕਈ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਦੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।